يا رسول الله أنت باب الله ولم يكن له باب غيره جئتك مع كثرة الذنوب والعصيان هاربا من ذنوب وظلمت نفسي وسنة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الله والرسول التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى ربنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على قلتهم ويشرنا في سرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدة الأحباب خديجة الكبرى وجميع أمهات المؤمنين ورشد فاطمة الزهراء وفتى الكريمات إلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى السبطين الإمامين الحسن والحسين وجميع السلالة الطاهرة من الحسنيين المرسلين من آل البيت النبوي الشريف أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ساداتنا أهل الطريقة العلية من أصحاب الطرق الصوفية خصوصا أصحاب الرواتب السنية سيدنا الحبيب بن عبد الرحمن الوقاص والشيخ علي بن عبد الله وراس الحبيب عبد الله بن علي الحداد وسيدنا الحبيب علي بن أبي بكر الصديق وسيدنا الإمام النووي وسيدنا الإمام الغزالي وسيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي وسيدنا الإمام أحمد البدوي وسيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي وسيدنا الإمام أبو العباس التيجاني وسيدنا الإمام أبو العباس المرسي وسيدنا الإمام أحمد بن وجير وسيدنا الإمام أحمد بن إدريس وسيدنا الحبيب عباس بن عبد العزيز بن العسري
وخليفته السيد علي بن عباس الملك الحسن وسيدة الحباب وفاطمة البغدادية وسيد الحبيب عارف الله السيد محمد بن علي الملك الحسن وزوجاته وسيد الحبيب عباس بن عبد الله بن علي الملك الحسن وأصولهم وفروعهم ثم إلى الأولياء والشهداء والصالحين والمدى الراشدين ثم إلى أحمد الدين وجمع شيخنا بالدين والمغضوب علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلي درجاتهم في الجنة وإيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سيدنا مولانا المقدم سيدنا إدريس عبد الله الكامل وابنه المولى إدريس بن إدريس جميع أبنائه من أسد الأدرسة إلى سيدنا عبد السلام النشيش إلى خليفته سيدنا عبد الحسن الشاذلي إلى سيدنا عبد العزيز الدباغ إلى سيدنا أحمد بن إدريس إلى سيدنا عباس بن عبد العزيز الملك الحسني وخليفته السيد علي بن عباس الملك الحسني وسيدة الحباب فاطمة البغدادية وسيد العارف بالله سيد محمد بن الملك الحسني وزوجاته والحبيب عباس بن الملك الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلي درجاتهم في الجنة وإيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. لحضرة أبينا سيدنا المعارف بالله سيدنا محمد بن علي الملك الحسني بأن الله وزوجته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى أبينا سيدنا العالم بالله سيد أحمد محمد بن علي الملك الحسن بأن الله يحفظه وينصره ويبارك فيه وفي عمره وأولاده وإخوانه وتلامذته في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. نكتب لك تصح بالدرك أن الله يلطف قلبه علينا ويحرك همته إلينا بالنصر والتأييد لنا وللمجاهدين في سبيل الله في أي مكان إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بالقبول وتمام كل صلة وأمر صلاح شاء الله ربنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وتلاميذنا كل ذاتنا أحبابنا أصحابنا وشيخنا في الدين مع العلم والعافية وعلى نات أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولا جعلنا صلى الله عليه وآله وسلم ولكل نية صالحة وإلى عجلة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. وصل
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اعصمنا من الزلل ووفقنا في القول والعمل واجعلنا لك قائمين وبما يرضيك متمسكين وفيما عندك راجعين. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا كريما يا فتاح يا عليم. وصلى الله على النبي وآله وسلم. إلى أن قال المؤلف سيدنا الإمام العارف بالله سيد محمد بن علي المالك الحسني رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر العلماء والصالحين في الدارين آمين في كتابه كشف الأمة في اصطناع المعروف ورحمة الأمة. إلى أن قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر saking sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdal adalah islahu dzatil bain, mendamaikan antara dua orang atau dua kelompok. Bahwa sedekah yang paling apik niku nek saged ndamaiaken dua kelompok. Lan apa? Nek sedekah biasa niku ada materi yang memang diambil manfaatnya. Maka islah dzatil bain atau mendamaikan dua kelompok itu bukan cuma materi yang diambil manfaatnya, tapi yang diambil manfaatnya adalah persaudaraan sampai akhirat. Yakni kita mau islah dzatil bain, mau mendamaikan dua orang yang berseteru, damaikan tiap kali ribut, maka kita telah berusaha untuk mengantarkan dia ingat dan mengamalkan lagi innamal mu'minuna ikhwah. Maka kita bukan beramal dengan materi, tapi beramal dengan membuat orang lain beramal. Kata sahabat. Maka nih dikatakan afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdal, mendamaikan wong sing ribut. Nah, ini mendamaikan wong sing ribut. Bagaimana kalau sing ribut kita? Kita punya masalah kali konco, dua masalah kali tonggo. Jadi manungsa kan wonten wae masalah. Maka terus Kanjeng Nabi, dan memang kita yang memulai masalah, maka al-badi adlan, sing mulai masalah itu sing luwih dolim, sing gawe masalah sing luwih dolim. Tapi nek kepengin luwih apik, maka kita memulai terlebih dahulu untuk memperbaiki hubungan. Terus nek memang kalau panjenengan wonten masalah kali recan kali tonggo, usahakan kita dulu yang ngalah dan meminta maaf. Nah di sini jenengan bisa menjadi al-badi ahsan, sing memulai minta maaf lebih baik. Masih wonten salahe wae, masih wonten salahe. Kadang-kadang kita ini harus mengalah demi apa? Demi persaudaraan Islam. Memang kadang-kadang berat, mau juga kalau hawa nafsu berat, maka boleh memang kita merasa berat untuk mengalah. Sawangan ya. Makanya nak ngalah kan ada. Tapi memang bisa ngelerem hawa nafsu dan kita mau mengalah. Niku alhamdulillah niku luwe saya. Niku kita mulai dhewe tapi nek kita masalah, ya nek kita yang punya masalah. Nek wong liya sing duwe masalah, kita berusaha mendamaikan. Ampun dados muharris niku sing ngopori. Nek ngopori dan duwe masalah, wah niki dosane tambah gede. Jelas nggih? Namimah niku memecah belah antar masyarakat, bayo ora. Jelas nggih? Muharris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas, dan saking Anas radhiyallahu anhu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi qala ngendikan li Abi Dawud kepada Abi Ayyub kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ala adulluka ala tijarah. Wahai Abu Ayyub, apakah kamu mau tak beritahukan tentang sebuah perdagangan? Qala bala bihi ya Rasulullah. Rasulullah mendikan sini bainan nas, sambunglah hubungan antar manusia idza tafasadu, ketika mereka saling merusak hubungan. Wa qarrib bainahum, dan dekatkanlah antar mereka idza taba'atu, kalau mereka saling menjauh. Abu Ayyub Al-Ansari salah satu sahabat Kanjeng Nabi saking Madinah, disanjung kali Kanjeng Nabi. Geletak kandhane sebuah perdagangan ya. Perdagangan di sini adalah
berbuat sesuatu dan kamu akan mendapatkan ganjaran saka Gusti Allah. Dagang kan kula tumbas mantun niku kula lebaran kan ngoten. Nah ini berdagang kali Gusti Allah, kula melakukan sesuatu yang diridhai Gusti Allah, maka dibalas surga kali Gusti Allah. Nah makanya Rasulullah mengatakan ala dulu kali ala tijarah belum takkan jadi perdagangan ya, perdagangan yang membuat kamu masuk surga dan kamu belum ngamal. Napa ya Rasulullah? Silbainan nas sudah tafasad. Sambunglah antar menungso ketika mereka saling merusak hubungan. Yakni ono konco saling kumpul-kumpulan kali kanca liyane. Maka kita berusaha mendekatkan. Bahkan bainahum idza taba'adu, dekatkan mereka ketika mereka sudah saling menjauh. Kita ngerti kali B ini sajane akrab, tapi kok saiki malah maka kita harus sadar dekatkan mereka lagi. Ini termasuk tijarah atau jual beli antara jenengan sama Gusti Allah Ta'ala. Jenengan belum melampaui maka mendapatkan surga saking Gusti Allah Ta'ala. Wa fi riwayat yang dalam riwayat ini an Abi Ayyub saking Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala li Rasulullah bilang kepada saya, ya Abi Ayyub, wahai Abi Ayyub, ala adluka, mau tak beritahukan apa enggak, ala sedekatin, kepada sebuah sedekah yuhibbu Allahu wa rasuluh, yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kamu mau enggak tak beritahu bagaimana sedekah yang paling dicintai Allah dan dicintai Rasulnya? Nopo tuslih bainan nas, kamu mendamaikan antara manusia idza tabaghadu, ketika mereka saling benci, wa tafasadu, dan saling merusak. Ketika wonten dua kelompok atau dua orang atau dua pihak yang saling menyerang, saling ngelek-ngelekno, saling ngelok-ngelokno, maka kita mengambil posisi untuk memperbaiki hubungan mereka. Nah, ini penting. Alhamdulillah kok nyampe temen iki. Sakmake jenengan pasti kepireng kok wonten fitnah tentang pondok pesantren itu. Trans 7 kan rame toh. Akhirnya sakmake muncul antara orang-orang yang tetap kepingin ngelok-ngelokno pesantren, dan dari pihak pesantrennya membela diri habis-habisan sampai ngelokno sing mengkritik. Nah, ini termasuk tabaghadu wa tafasadu. Ono kelompok sing saling membenci dan saling merusak. Maka kita harus berposisi di tengah, ojo sampai semakin merusak, ojo sampai semakin menjauhkan. Kita harus berposisi di tengah, kita dekatkan antara mereka. Mungkin sing mengkritik belum paham, kita beri paham sedikit-sedikit. Mungkin sing dikritik terlalu anti kritik, kita nasihati sedikit-sedikit. Caranya kita harus nonton. Maka alhamdulillah kok kali Gusti Allah Ta'ala kita mandekakan untuk ngaji masalah ini untuk menghadapi fitnah yang ada di masyarakat. Menawi nek sing mboten ningali ten HP mungkin ten tonggo-tonggone napa cari-cari wonten sing ngomong-ngomong masalah pondok, ono sing terlalu pembela, ono sing terlalu ngelokno, maka kita harus punya posisi yang jelas, posisi di tengah. Posisi di tengah. Ampun garai tambah pecah. Ampun garai tambah pecah. Nah, ngomong masalah fitnah pondok ini, sing harus kita pahami bersama-sama. Sakjane sing dituju itu mboten pondok itu. Pondok memang dituju untuk difitnah, tapi yang paling utama dituju adalah kita sebagai masyarakat. Maksudnya itu seperti ini. Sejak zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mantun ibu para sahabat, tabi'in, para ulama, selalu musuh-musuh Islam niku kepingin menjauhkan umat dari agama Islam. Niku selalu musuh-musuh Islam kepingin menjauhkan umat dari agama Islam, itu sudah pasti. Wes kerjaane musuh Islam kemudian bilang itu kepingin menjauhkan umat dari agama. Tapi nek umat itu dikandani kok membenci Islam secara langsung betul saja. Akhirnya caranya terus membenci atau membuat fitnah kepada sosok-sosok yang mewakili atau mendambakan Islam. Contohnya itu zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wong-wong sampun iman dengan Kanjeng Nabi, bukan sakit membenci Kanjeng Nabi, tidak mungkin bisa. Wong-wong Islam gak bisa benci Kanjeng Nabi. Akhirnya caranya harus digalakno fitnah wong-wong sing ten pinggir-pinggir Kanjeng Nabi. Sebagai contoh Sayyidatuna Aisyah, garwane Kanjeng Nabi dituduh zina. Kenapa kok harus Sayyidatuna Aisyah yang dituduh zina? Karena Sayyidatuna Aisyah niki wong sing dekat kali Kanjeng Nabi, nek Sayyidatuna Aisyah sampai namanya jatuh, maka
Maka orang akan berpikiran, oh berarti Nabi Muhammad orang iso didik. Akhirnya apa? Menjauh dari agama Islam. Jelas ya? Contoh yang lainnya, Abu Hurairah sahabatnya Kanjeng Nabi, niki termasuk sahabat yang paling sering diserang kali ngomong liberal. Lalu kok soalnya Abu Hurairah bisa digugurkan namanya, maka hadisnya Abu Hurairah akan gugur kabeh. Akhirnya Islam akan menjadi gugur pisan gara-gara hadisnya Abu Hurairah gugur. Contoh yang lainnya Imam Bukhari. Imam Bukhari kenapa kok dilok-lokno kare ngomong liberal? Karena Imam Bukhari menjadi sosok yang menggambarkan Islam. Nek Bukhari gugur, maka Islam juga gugur. Jelas nih. Lah sama kita zaman kula panjenengan iki, khususnya di Indonesia, yang menggambarkan Islam niku nggih Habib Kiai Pondok. Habib Kiai Pondok. Niku sing paling menggambarkan tentang Islam. Akhirnya digawe membenci Habib Rumin. Mantul niku digawe membenci para kiai. Mantul niku digawe benci pondok. Nek sosok-sosok niki sampun mulai dibenci. Mangke akhirnya benci apa? Benci kali agama Islam iki ambak. Maka yang dituju atau tujuan utama dari fitnah ini apa? Tujuan utama dari fitnah ini adalah kita semua sebagai umat Islam. Kita semua sebagai umat Islam. Makanya kita hati-hati. Makanya kita hati-hati. Lah caranya terus pundi untuk meredam fitnah ini? Caranya kita niru sing dilakoni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek memang kita wong awam tentang pesantren, Kanjeng Nabi ngajari bahwa kita tidak ngomong sesuatu yang enggak kita tahu. Kita milih teman. Nek memang kita orang pesantren, Kanjeng Nabi ngajari untuk gak emosi, tapi dikongkon nerapno Islam sebaik mungkin. Kita lakukan seperti itu. Nek memang kita orang yang di antara pesantren sama non pesantren, maka kita memperbaiki hubungan antara mereka dengan memberitahukan kondisi apik, kondisi salah, kondisi kalian kata kawan. Maka memposisikan diri ini penting. Memposisikan diri ini penting, apalagi di tengah fitnah kados ngeten iki. Fitnahnya bukan masalah pesantrennya, kiainya maupun habibnya. Yang dituju paling utama adalah umat Islamnya harus bisa dijauhkan dari agama ini Anda. Nek umat Islam harus dijauhkan dari agama ini, maka dapat diatur-atur. Maka dapat diatur-atur. Ini kedah dipahami. Maka balik ke hadis ini kita memposisikan diri untuk mencari ridho Gusti Allah, ridho Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek ono salah yo dinasehati, nek ono sing salah protes yo dikandani salah protes itu sendiri. Ngoten mawon. Dan kita perbaiki hubungan antara dua orang atau dua kelompok atau dua pihak yang sedang berseteru. Niku kajian insyaallah hari ini seperti biasa kita buka pertanyaan secara umum tentang kajian ini atau di luar kajian ini. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Kalau nonton pertanyaan nanti kita teruskan bab selanjutnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tentang nabuke ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Niki menurut kula pribadi surat yang paling sulit. Lebih-lebih niki kata sing luwih jadi imam. Contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim niki lak wenteng. Mesine ain didamel alif. Lah niki lebih sing dados imam. Niki sah napa mboten? Matur suwun. Tajwidnya Fatihah niku yang paling penting, khususnya bagi imam atau sing salat yang enggak. Niku tajwid Fatihah niku paling penting. Tapi yang harus kita ketahui juga bahwa tajwid itu dilakukan sebisa kita, bukan harus tepat pas sesuai tajwid. Betul nanti sangat sulit. Semisal kula jenengan ngomong buat kalian buat, niku secara pelafatan, wong sing mboten biasa ngomong tajwid, iki kadose sampe mawon. Tapi wong sing ngertos tajwid antara buat sama buat, niku benten posisi lidah. Akhirnya, nek memang ngertos tajwid berusaha. Nek memang tajwidnya mboten sampai kelihatan, wis pokoke iso maca apik alhamdulillah rabbil alamin. Termasuk di dalam Fatihah kangge imam. Semisal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kok iso bedano antara hamzah karo ain? Hamzah. Anta ngagem ain. Saged ngoten, ya bismillah. Niku luwih apik. Tapi nek mboten saged,
sampun berusaha tapi mentok antam teman karena memang diusahakan buatan sakit dia pun betul apa-apa. Bila ini kalau psikolog lama nek ono wong gak iso ngucapno ain karena memang buatan sakit, buatan karena gak belum belajar, tapi karena memang sampun belajar tapi ora iso. Dia pun sebisanya dia mengucapkan ain dari antam atau dari lafaz yang lainnya. Terus nanti kalau sampai kata memiliki bahwa sebagian tiang, kalau nggak tahu sebagian tiang itu Jawa Tengah kan ain jadi ngain, ain jadi angam tengah lain. Sakitnya kan dan sampun diusahakan ain bukan sakit bepon, bukan apa-apa ini batas iman. Kenapa? Karena sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka nek semisal kula panjenengan dados makmum, kok mendengar imam sing keliru kajuwe. Kita tahu wongnya, kita kenal wongnya dan memang dia belum bisa pun. Alhamdulillah memang dia sudah berusaha sholat dirasa. Nek kita tahu bahwa dia bisa tapi sengaja orang gitu pak ini di sini batal. Kita harus mundur. Niku nek imamnya kita kenal. Nek imamnya gak kenal pun, oh insya Allah itu wes usaha nih betul mawon. Tetes betul usaha repot-repot. Memang Fatihah itu termasuk rukunnya sholat mungguhi Imam Syafi'i. Tapi mungguhi imam yang lain, Fatihah itu termasuk kewajiban, bukan termasuk rukun. Artinya, semisal Fatihah itu keliru, mungguhi Imam Abu Hanifah, bukan batal sholat. Bukan batal sholat. Terus, semisal dengan gurine imam, kok Fatihah itu keliru padahal dengan paham yang sakit, gitu dengan terus kodol mawon. Niki tetap sah mungguhi Imam Abu Hanifah dan diteruskan sholatnya. Soalnya ditegur, makanya malah diteruskan. Jelas ya? Kecuali ditegur baik-baik, dengan sampun akrab, diomongi piyambak dan griyone bismillah. Tapi ini ditegur di depan umum, betul. Jelas ya? Alhamdulillah. Monggo, monggo. Berarti paling aman nih Pak, paling aman NU itu tanggi ikut 4 mazhab. Oke, itu sudah paling aman. Soalnya banyak jalan keluar. Kami kali biasanya rukunnya khutbah. Oke, rukun khutbah mungguhi Imam Syafi'i 5, tapi mungguhi Abu Hanifah nggak ada rukunnya. Jadi misal di Abu Hanifah ono uang munggah pidato, munggah apa? Mimbar atau langsung pidato nopo, itu terserah. Betul nopo rambut sah. Seperti khutbah khutbah itu. Alhamdulillah. Oke. Ini Pak Gus, ini kok di arteri tijaran apa lagi? Tijaran perdagangan. Lagi betul kok sakit. Itu dalam apa kok larinya kok terjadi istilah tijaran. Kenapa istilahnya tijaran? Soalnya tijaran ini kita membeli sesuatu dan mendapat sesuatu. Dulu kok pernah dijelasin apa? Kita tijaran itu atau perdagangan itu saya membeli sesuatu dan saya mendapat sesuatu. Kan gitu. Saya nyetor duit mangke oleh barang. Kan gitu. Maka amalan-amalan itu juga digambarkan sebagai tijarah karena kita beramal sesuatu dan nanti dapat balasan dari Gusti Allah yaitu surga. Maka amalan ini seakan-akan kita membeli atau kita membeli pakai uang yaitu amalan, Gusti Allah memberi balasan yaitu surga. Makanya digambarkan dengan tijarah. Setelah itu, berita yang ditranskripsi itu menarik memang. Saya ingin bahasanya saya pribadi. Jadi teman-teman saya itu kan ada yang salafi, ada yang HTI. Mungkin waktu berita itu muncul viral, itu yang disorot teman-teman salafi itu saya. Karena menit gitu ya. Nah, apa yang panjenengan sampaikan tadi memang benar. Apa yang panjenengan sampaikan tadi memang benar adanya. Kalau memang kita itu dijauhkan dari agama dengan beberapa fitnah yang ada di Trans 7. Ya salah satunya. Yang kedua, teman-teman yang sesirkel dengan saya itu mereka bilang gini, saya nggak ingin memecah belah ukhuwah Islamiyah apapun label panjenengan NU, Muhammadiyah atau apa, yang penting tetap Islam. Cuman yang di garis bawahi di Trans 7 itu sampai saya itu ditanya loh sama teman-teman salafi, Mbak Nida, apa benar dulu panjenengan tuh ngesot-ngesot gitu sama Yai? Ya saya jawab, memang semua yang di Trans 7 itu pernah saya lakukan karena juga saya juga di dalam gitu kan.
Nah, yang disorot oleh teman-teman itu bukan karena pemecah ukhuwah Islamnya ya, karena memang kenapa harus kayak ibaratnya kayak didewakan gitu. Itu kan juga sama-sama hamba. Yang menjadi perbedaan adalah ketakwaannya. Kan ngoten. Nggih monggo bilang saya tetap berpendirian pada prinsip saya dulu di pesantren. Cuman kadang itu tak pikir-pikir, ya kenapa harus mencari apa ya? Ibaratnya sampai segitunya dulu yang saya lakukan gitu kan. Kadang itu bilangnya gini, minta keberkahan dan lain sebagainya. Padahal semua itu kan yang memberi ketenangan itu kan Allah, keberkahan itu Allah. Kenapa harus dimintakan kepada manusia? Itu juga yang dipertanyakan oleh teman-teman saya di Salafi. Mohon penjelasannya, memang konsep keberkahan sendiri itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan kan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang napa sing salah itu gambaran kita tunjukkan napa ngesot-ngesot di depannya para kiai, para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dijawab bahwa karena keberkahan dan yang lainnya. Sebelum saya jawab, ini memang ada beberapa hal yang harus dipahami secara bersamaan. Yang pertama, masalah keberkahan itu digambarkan oleh Abah Kulo sesuatu yang abstrak tapi faktual. Keberkahan adalah sesuatu yang abstrak tapi faktual. Abstraknya tidak ada bentuk zahirnya, tapi faktual, tapi bisa dirasakan. Makanya berkah itu nggak harus berbentuk barang, berbentuk materi, tapi keberkahan itu bisa berbentuk yang lain. Semisal harta yang diberkahi, dengan ada harta mungkin bentuknya tidak terlalu banyak, tapi bikin dengan bahagia, bikin keluarga akur, bikin keluarga aduk ayam, itu semuanya bentuk keberkahan. Maka keberkahan adalah sesuatu yang abstrak tapi faktual. Nah, keberkahan ini salah satu itu hal pertama. Kedua, keberkahan ini bagaimana bisa dimunculkan? Keberkahan itu bisa muncul ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan ridha Allah wa ridha Rasul, sesuatu yang diridhai Gusti Allah, sesuatu yang diridhai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melakukan sesuatu yang diridhai Allah, diridhai Kanjeng Nabi, maka keberkahan pasti akan muncul. Mau nggak mau? Itu hal kedua yang harus kita pahami. Hal ketiga, Islam itu mengajarkan kita untuk mengetahui atau mau berterima kasih kepada orang yang berbuat baik sama kita. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam yashkurin nas, yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak bisa berterima kasih sama Gusti Allah. Keberkahan memang dari Gusti Allah Ta'ala, ilmu dari Gusti Allah, ketakwaan dari Gusti Allah, kebaikan dari Gusti Allah Ta'ala. Tapi tidak diberikan langsung kepada kita, tapi diberikan lewat perantara. Dan salah satu perantaranya adalah para kiai, para ulama. Jelas ya? Maka dengan mengetahui bahwa keberkahan yang kita dapat dari Gusti Allah lewatkan dengan perantara kiai atau ulama atau guru-guru kita, itu kita harus mengakui. Dan ini adalah salah satu ajaran Islam. Hal keempat, masalah menghormati guru. Masalah menghormati guru atau menghormati ulama adalah hal yang diajarkan oleh Islam. Masalah untuk penghormatannya itu bisa sesuai dengan adat, bisa sesuai dengan keridhaan si murid kepada gurunya, asal tidak nabrak pakem syariat. Maka nek tertekan misal menghormat kepada guru itu lebih ke cium tangan atau cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu kalau tertekan. Kalau dengan pindah ke daerah Kuwait, ke daerah Irak, menghormati guru itu dengan menyentuhkan hidung pada hidung guru. Nah itu aneh, ini Indonesia ngomong. Kalau boleh pesek kalau ketemu, boleh kan gitu. Sama-sama loh, mancung. Ini ditempel di utara apa? Atau semisal ten Mauritania di daerah Maroko dan yang lainnya, menghormati guru itu yang penting salaman. Kalau kita ngomongkan Indonesia, menghormati orang yang lebih tua termasuk guru itu dengan ngesot. Tapi ketika kita ngesot di depan guru, bukan karena kita terpaksa, tapi karena kesadaran kita saja. Maka itu kesadaran hati kita untuk menghormati guru, tapi menyesuaikan dengan adat. Maka menghormati guru diajarkan sama Kanjeng Nabi, sama Gusti Allah Ta'ala, tapi caranya dipersilahkan sesuai adat masing-masing, asal tidak menabrak pakem syariat. Jelas ya? Dan sekarang
Semisal ngesot di depan guru, apakah guru nabrak hukum syariat? Tidak ada yang kita lihat. Kita baru nabrak hukum syariat, semisal kita sujud kepada guru, ini nabrak hukum syariat terawih. Tapi ini cuma nunduk atau ngesot seperti itu untuk menundukkan hati kepada orang yang lebih kita hormati atau kita akui bahwa barokah yang saya dapatkan dari beliau. Maka itu sesuatu hal yang boleh-boleh saja. Kenapa sekarang di pesantren mau ngesot di Sorot, sedangkan kalau semisal orang ngesot di Jogja semisal kepada Sultan itu, kenapa dibiarkan? Oh itu adat, sini juga ada, sama-sama adatnya. Dan masalah ngesot itu bukan dari pesantren, tapi dari dulu di Indonesia juga seperti itu hal yang biasa di Indonesia. Maka kita nggak boleh melihat secara parsial atau secara terpotong-potong seperti itu. Jadi ini harus dipahami secara menyeluruh. Maka kalau kita sendiri melihat ke zamannya Kanjeng Nabi memang lebih banyak dicium tangannya, tapi sebagai sahabat ada yang mencium kaki beliau, sebagai sahabat ada yang mencium dengkul beliau, sebagai sahabat ada yang mencium perut beliau. Tapi karena ketika dilakukan dengan penuh cinta, dengan keikhlasan, dengan kerelaan dari sahabatnya, Rasulullah menerima. Tapi yang dilakukan dengan keterpaksaan, Rasulullah tidak mau. Seperti itu. Maka yang dilakukan saat ini kepada gurunya adalah menyadari tentang keberkahan, menyadari tentang siapa yang mengatakan keberkahan itu kepada saya. Dicampur dengan ada di Indonesia dengan jalan ngesot tadi itu. Monggo. Selama itu tidak dilakukan dengan terpaksa monggo, tapi dia semisal si murid itu terpaksa ya jangan. Makanya di Makkah, semisal sebagai contoh di Abu Zaid Muhammad dan Zaid Ahmad, itu tidak senang nih ono santri ngesot di depan beliau, nggak mau. Beliau langsung bilang berdiri. Kenapa harus ngesot? Itu bukan adatnya orang Arab. Dan itu terlalu merendahkan diri kamu. Itu nih membeli orang Arab, membeli orang Indonesia. Ketika ngesot kata seperti itu, dia merasa bahwa saya ingin menghormati guru, menghormati guru. Maka kita nggak boleh menilai hati orang lain. Kita nggak boleh menilai hati orang lain. Selama ini yang disorot sama orang-orang itu seakan-akan menilai hati orang lain bahwa gurunya memperbudak muridnya atau gurunya didewakan oleh muridnya, didewakan memperbudak. Ini kan menilai hati orang. Orang lain. Kudu ditakoni santri ini. Kamu gitu itu kenapa? Ikhlas sekolah, tidak ikhlas ya, ikhlas ya, aku mau terus sekolah. Jelas ya. Jadi tidak boleh dinilai secara parsial. Alhamdulillah. Dan masalah cium tangan, cium kaki itu dilakukan oleh para sahabat. Dan itu hal yang lumrah di zaman Kanjeng Nabi. Bahkan kalau kita ngomong teman-teman salafi, ketika mereka mengharamkan untuk cium tangan atau cium kaki guru, sekarang dimunculkan oleh teman-teman Ahlussunnah wal Jamaah dari fatwa-fatwanya bin Utsaimin, yang bin Utsaimin ini termasuk pentolan salafi yang beliau mengatakan bahwa takbir lihat warijal, mencium tangan dan kaki seorang guru itu jaiz syar'an, tidak apa-apa secara syariat. Jadi bahkan pentolan salafi itu mengatakan tidak apa-apa. Indonesia harus salah satu yang mungkin boleh dengan ikuti kajiannya di YouTube. Wonten salah satu ustaz muda, kiai muda namanya Ajir Ubaidillah. Itu termasuk kajiannya bagus-bagus di YouTube. Itu jangan ikuti. Dan memang ada waktu mendengarkan kajian beliau, Ajir Ubaidillah, diikuti mawar itu sangat manfaat sekali. Alhamdulillah. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi nggak boleh bisa-bisa. Pandangan yang memang di Indonesia aja kayak gitu. Yeah. Gitu. Maksudnya lebih ya kalau lihat aja mereka lihat dari mananya gitu aja. Itu ada lebihnya. Iya. Alhamdulillah. Monggo, gimana mau Iwan tanya? Iya, monggo. Kalau itu nggak ada grup ya, itu kadang-kadang suatu kurang ajar. Terus ada grup teknologi itu suatu kurang ajar. Terus semua ulama-ulama NU11 itu mesti dilakno kata-kata sih kurang ajar, kata bebas, terus saya kasih usul itu historia foto-foto kayak saya mesti dikomentari lebok kurafat kalau itu. Nah terus klasik model sama itu nek pondok pesantren kan salafiyah. Nah ini bedanya salafiyah kan salafi
Iku nopo. Terus kedua, ini ada ulama yang berbicara Salafi itu orang yang tidak pernah menentang pemerintah. Itu aliran Salafi. Tapi kalau HTI itu selalu mengkritiki pemerintah. Itu apa sih? Ya, terutama di antara Salafi kalau Salafiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada persamaan istilah yang mungkin membingungkan di sebagian masyarakat, bahwa sebagian pondok pesantren itu mengatakan Al-Mahad Al-Islami As-Salafi kan? As-Salafi yang dimaksud dengan pondok pesantren ini apa? Kados ini boyo kan Al-Mahad Al-Islami As-Salafi, boleh boyo. Ataupun boyo Salafi ini yang dimaksud apa? Kalau Salafi yang dimaksud oleh pondok-pondok NU secara khusus, yang dimaksud adalah pengajaran secara manhajnya atau metodenya salah, bahwa pengajarannya itu bukan satu pelajaran khusus tapi pelajaran secara menyeluruh, mantan itu masalah akhlak dengan guru dan yang lainnya. Itu as-salafi kalau yang ada di pondok. Tapi kalau salafi sing dados aliran teman-teman saking sebagian orang Wahabi itu menyatakan bahwa ini adalah madhab ulama salaf, bahwa ulama salaf mengajarkan kasusnya itu adalah ulama salaf mengajarkan kasusnya. Atau boleh dikatakan bahwa kalau yang aliran salafi bukan ahadi, bukan pondok salafi, tapi aliran salafi itu adalah aliran yang mengklaim bahwa ajaran mereka adalah ajaran yang diwarisi atau diwariskan oleh ulama salaf. Tapi boleh dikatakan ini klaim sepihak. Ini klaim sepihak. Lalu apa? Soalnya kalau kita ngomong madhab salaf yang mereka maksud, mereka selalu merujuk kepada Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah itu bukan termasuk ulama salaf. Ulama salaf kalau boleh kita hitung itu hanya 3 abad pertama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah kalau mau benar-benar salaf 3 madhab pertama atau 3 kurun pertama ini, maka yang pasti salaf itu madhab apa? Itu sih pasti salaf. Tapi salafi yang ada sekarang banyak keluar dari madhab 4 dan mengklaim bahwa ini ajaran salaf, maka boleh dikatakan bahwa madhab salafi itu klaim sepihak. Bila itu buatan salah satu ulama Asmani Al-Muti, Rencani Amriyah, itu menyatakan bahwa as-salafiyah marhalatun zamaniyatun la madhab, bahwa salafiyah itu adalah fase atau periode zaman, bukan sebuah madhab. Artinya nek salaf ini diklaim sebagai madhab adalah klaim yang salah, seperti itu. Jelas ya? Itu hal pertama. Hal kedua, ada yang mengatakan bahwa salaf itu tidak menentang pemerintah, tapi HTI menentang pemerintah. Jujur pula sendiri ya buatan terlalu memahami klaim tersebut, kenapa kok? Soalnya banyak teman-teman salafi yang juga mengkritik pemerintah habis-habisan. Banyak juga teman-teman HTI yang nurut sama pemerintah. Jadi mungkin klaim tersebut klaim dari sebagian orang maupun saya nggak pernah melihat salafi mari kudu nurut pemerintah terus banyak. Banyak salafi yang mengkritik pemerintah atau HTI yang memuji pemerintah juga seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Lajeng napa Gus? Bedanipun ulama kholaf dengan salaf. Apa bedanya ulama salaf dan ulama salaf? Nek kula jenengan ngomong tentang kitab, ulama salaf itu adalah ulama dari 3 abad pertama Islam atau 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka yang masuk 3 generasi ini maka mereka dikatakan sebagai salaf. Sedangkan setelah tabi'in, mereka semuanya adalah khalaf. Seperti itu. Itu perbedaan utamanya. Jelas ya? Monggo. Kurang sendiri. Ini mengenai sholat sunat taubat ini, misalkan pada waktu asar terus anak-anak yang diwalasnya kenapa hal itu? Aku kan saya dari itu sendiri. Sholat sunat taubat dilakukan kapan dan apa amalannya? Sebenarnya semua sholat sunnah atau semua sholat di luar sholat wajib itu posisinya adalah sholat sunnah, dan selain sholat sunnah qabliyah ba'diyah mau diniati apapun terus sholat yang diniati, semisal sesuai dengan waktu ya, semisal pulau wengi niat sholat tahajud terus sholat tahajud, pulau wengi niatnya sholat hajat
gitu terus sholat hajat. Atau semisal kula pagi-pagi niat sholat sunnah mboten mawon, gitu terus sholat duha. Dan memang kula niati sholat hajat, gitu terus sholat hajat. Jelas ya? Maka sholat itu sesuai dengan niatnya. Nah, sholat qobliyah yang dimaksudkan oleh para ulama adalah sholat yang kita lakukan untuk mengakui dosa-dosa kita. Maka boleh dilakukan mau siang ataupun malam karena memang tidak ada waktu khusus dari syariat. Jenengan sholat tahajud dengan niat sholat qobliyah, monggo. Jenengan sholat pagi ataupun siang dengan niat sholat qobliyah, monggo. Tapi memang paling baik adalah sholat malam. Bila di sana ada beberapa doa tahajud, doa hajat, doa nopo kadang. Terus yang Buya Said Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan, sudah kamu sholat sunnah mutlak, setelah sholat sunnah mutlak dumel itu kabeh waca gak apa-apa wis. Kenapa? Yang penting kamu sholat sunnah lillahi ta'ala, yang paling penting adalah lillahi ta'ala nih. Jelas ya? Dan terus dengan sholat malam lillahi ta'ala mantu niku baca istighfar, baca sayyidul istighfar, baca napa mawon sing bentuk istighfar, sudah jadi sholat tobat alhamdulillah rabbil alamin. Tapi semisal kepengin khusus sholat tobat di monggo, dengan langsung niat insya sholat tobat Allahu Akbar. Jelas ya? Napa sing kedah kula waos sing diwaos nggih sembarang sholat seperti sholat yang lainnya, tapi nek saged yang benar-benar bisa menyentuh hati panjenengan. Semisal sebagai contoh mawon, kula sholat tobat nih, dan kula benar-benar tergetar hati kula maos tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha, ngomong tentang kiamat, dan kula beneran ngerti ya Allah, masuk kula jenenge tobat, masuk gak ilang kiamat kok kula mempertanggungjawabkan amal terus di akhirnya kula baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, ben ati kula juga ikut tergetar misalnya. Atau kula sholat tobat karena kula kepengin bener-bener ikhlas tobat mari Gusti Allah, kula baca qul huwallahu ahad. Yang penting membaca sesuatu yang benar-benar menyentuh hati kita seperti itu. Tapi satu Quran, jangan Quran, mantu niku mangke setelah salat jenengan menyatakan berobat kepada Gusti Allah Ta'ala, itu sudah semuanya menjadi obat. Jelas ya? Yang penting adalah ngadepi hati. Dan ini salat tahajud, datang salat sunnah. Betul apa alhamdulillah. Setelah salat tahajud, setelah nggih. Monggo. Monggo. Tadi buat kedua tuh. Betul. Apa dulu toh? Ada masalah jamaah. Sholat sunat jamaah ini kan diberi sunatan kan untuk jamaah sholat hari raya dengan sholat witir, sholat taraweh. Selain itu kan tidak bisa dikatakan jamaah. Niatnya bukan itu. Sekarang kan banyak kumpulan dari kegiatan-kegiatan yaitu sholat Lailatul Jadimah, sholat apa itu kan menurut imamnya kan harus makmum. Makmumnya mestinya kan kalau mengikuti imam kan harus jadi makmuman kan. Padahal kita itu kan tidak dibolehkan untuk berjamaah makmuman. Itu gimana Bu? Terima kasih. Memang sholat sunnah, hukum aslinya sholat sunnah itu sholat sendiri-sendiri. Dan di sana ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, niku taraweh, mantul niku apa? Witir ketika Ramadan. Nah, niku 5 ini disunahkan sholat jamaah. Gerhana, mantul niku gerhana kali, id kali. Taraweh witir 6 kali. 6 sholat sunnah ini disunahkan berjamaah. Sedangkan sholat yang lainnya tidak disunahkan berjamaah, bukan berarti nggak boleh berjamaah. Maka semisal sholat tahajud berjamaah, bukan apa-apa tapi bukan sunnah. Bukan apa-apa tapi bukan sunnah. Jadi bukan haram, bukan dilarang, bukan, tapi hanya diperbolehkan. Terus memang ketika Lailatul Istimewa buatkan sholat sunnah jamaah, monggo bukan apa-apa. Atau semisal jenengan atau memiliki wanita sing ngajar TPQ, anak-anak TPQ diajak sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah jamaatan, monggo bukan apa-apa. Kenapa? Mumpung sakit dan mumpung sakit sarang-sarang. Alhamdulillah lebih baik daripada di ngomong dewi-dewi gak mesti kerjaan. Mending ikut jamaah bareng-bareng. Bukan haram. Tapi niatnya tetap makmum. Tetap makmum seperti biasa alhamdulillah.
Buatan apa? Tapi buatan afdol. Buatan afdol. Yang paling afdol adalah salah sendiri, tapi ini memang bisa mengumpulkan orang, bisa mempersatukan orang, ya mau dibuat salat sunnah jamaah seperti itu. Jelas ya? Itu untuk selain salat iman. Misal tanpa udah parengan, betul sama kita semua. Ini rumiin apa salat duha jamaah. Salat duha jamaah betul zaman mereka Nabi. Tapi betul apa? Jelas ya? Ini ada di makmum, alhamdulillah. Monggo, wonten Witir niku antara masing-masing kelompok istimewa niku ada yang witir itu jahar imamnya, ada yang sir imamnya. Niku ada yang pendapat di luar Ramadan sebaiknya sir. Itu apa? Semua salat malam selain 2 rakaat isya yang terakhir sama 1 rakaat maghrib itu semuanya disunahkan jahar. Meskipun salat sendiri. Beda sebenarnya salat tahajud yang mbak ini disunahkan jahar. Apalagi kalau dibuat jamaah, tetap sunnah jahar atau sunnah jahar seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Semua salat malam itu sunnahnya jahar. Semua salat malam sunnahnya jahar. Ini jadi kan sih bukan apa-apa, bukan haram. Tapi sunnahnya adalah jahar. Terus dengan salat sunnah bagian isya semisal terdiri, jadi kan jahar apa? Ini gue lebih baik. Jelas ya? Tapi tak umum. Kalau soalnya orang-orang ngertinya kayak sholat kiamat diusir, tapi itu pilihan. Alhamdulillah. Itu nanti ikut aja. Zamannya kan Nabi kan enggak. Maksudnya sejarahnya kan Nabi kan tadi itu nanti ronda. Maka kata lagi lagi ini Abu Bakar rada sepi, hangat. Karena lewati Sayyidina Umar banget. Bimbing kan sibuknya gitu loh. Ya Abu Bakar apa masalah kok diri enggak ganggu tonggo. Terus kan Nabi kan banget no, gitu. Karena saya tidak Umar, apa kok banget? Aku ngusir setan. Itu, diri lagi di, banget nggak. Soalnya tinggi banget. Enggak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus terkait keterangan masalah mediasi atau memposisikan sebagai penengah dari yang berseteru. Terkadang sebagai pejabat publik paling sering menangani kasus-kasusnya. Terkadang juga dilema Gus. Contoh misalnya sebagai ketua RT, warganya berselisih dengan warga lain. Terkadang kita itu kalau gak bela nih kok RT ini kok gak belum ngewangi lah. Untuk memposisikan di seperti ini, terus punding sama seperti terkadang kita organisasi A sama B. Organisasi A diolok-olok seperti itu, ya. Nah, yang kita yang berada di misalkan di organisasi A yang kebetulan juga jadi olok-olok, apakah juga dianjurkan memposisikan di tengah seperti yang keterangan hadis tersebut? Matur suwun Gus. Memposisikan diri yang pulau masuk ke dalam posisikan diri di tengah karena di tengah fitnah. Tapi kalau di tengah antara kebenaran sama kesalahan, tentu kita harus posisi kepada yang benar. Nek yang pulau maksud bau di tengah fitnah, yakni di pesantrennya mendapat fitnah, di masyarakatnya juga mendapatkan fitnah. Akhirnya jangan sampai memperkeruh kita di tengah-tengah. Makanya kalau sampaikan bahwa dan memang pesantrennya salah, kita beritahukan bahwa ada kesalahan. Dan memang kritik dari masyarakat salah, kita sampaikan bahwa satu dua kritiknya mereka ada yang salah. Kenapa? Karena nggak semua protesnya masyarakat keliru, buatan sedanten posisi dari pondok juga selalu benar. Maka sekarang ini yang terjadi adalah fitnah, kita harus dengar. Jelas ya? Tapi ini antara dua hal yang satunya benar dan yang satunya salah, dan jelas kita harus berposisi kepada yang benar. Semisal dengan dalam kapasitas ketua RT 1 lagi ribut kalau RT 2 misalnya. Dan saat itu yang salah adalah RT 1 dan jenengan adalah kepala RT 1 misalnya, ketua RT 1. Maka di sini sampai harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa kita memang posisinya salah. Seperti itu.
harus memberitahukan di mana yang benar. Itu tanggung jawab nanti. Termasuk organisasi A sama B misalnya. Kalau memang organisasi A salah dan kita masuk di organisasi tersebut, ya sudah kita mengaku bahwa itu salah. Nggak masalah, kita mengaku salah itu nggak masalah. Memang berat untuk hawa nafsu, tapi sebenarnya nggak masalah kalau memang kita mengaku bahwa kita salah. Solidaritas kalau di atas kesalahan atau kebatilan gitu, solidaritas itu maksudnya ini. Solidaritas harus di atas kebenaran. Kalau saya bilang al-haqqu fawqal jami', kebenaran di atas semuanya. Nggak boleh dikalahkan dengan apapun, entah itu atas nama organisasi ataupun instansi ataupun yang lain. Kata saya. Dalam ini suatu hari pernah antara Abu Bakar kali Umar ini ribut. Abu Bakar kali Umar ini ribut. Tawuran, marah-marahan kedua-duanya. Tapi Abu Bakar betul-betul kalah karena memang posisi Abu Bakar saat itu benar. Sayyidina Umar memaksakan kebenaran di dalam dirinya. Akhirnya setelah Abu Bakar dan Abu Bakar pulang ke rumah, Sayyidina Umar datang kepada Kanjeng Nabi SAW dan melaporkan kasusnya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah menilai bahwa Abu Bakar yang benar. Akhirnya Sayyidina Umar yang dimarahi oleh Kanjeng Nabi. Katanya Rasulullah, kenapa itu mengganggu sahabat? Yakni Abu Bakar ini termasuk orang yang paling dekat sama Kanjeng Nabi. Kenapa ganggu dia? Kenapa kamu merusak hati dia? Kenapa kamu merusak keterangan dia? Di mana ya mesti Sayyidina Umar sampai gak iso ngomong Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar merasa menyesal kenapa harus lapor sama Kanjeng Nabi dan beliau pengen datang kepada Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar sih benar, tapi bukan saat nakut Sayyidina Umar lapor sama Kanjeng Nabi SAW. Tapi nggak lama, akhirnya Abu Bakar datang sambil menangis kepada Umar dan mengatakan, ya Umar, saya minta maaf kalau memang saya salah. Padahal saya benar Abu Bakar. Sudah sih. Jadi di sini Sayyidina Abu Bakar belum mengalah dan Sayyidina Umar. Akhirnya Rasulullah memberikan semua sahabat latuduni fi sahibi. Jangan ganggu saya dengan mengganggu sahabatku yaitu Abu Bakar. Seperti itu. Karena Abu Bakar memposisikan dirinya selalu sesuai dengan jalan Nabi Muhammad SAW. Makanya meskipun beliau benar, beliau berani mengaku salah atau mengalah. Seperti itu. Jelas ya? Ini bukan masalah solidaritas semua ini. Kebenaran di atas segalanya. Kebenaran di atas segalanya. Alhamdulillah. Kalau nek ngomong kados ngeten iki, kadang-kadang di pondok nek ngaji siang itu sering kalau mengkritik teman-teman NU ataupun teman-teman Muhammadiyah. Kalau jelas sengaja menaruh kritik kalau di siang hari ketika ngaji sirah dan pondok. Karena memang kebanyakan orang dengarkan sirah saat itu. Akhirnya kalau berarti mengkritik NU ataupun Muhammadiyah. Kepada Muhammadiyah ya biasa. Tapi kepada NU, karena saya ingin mengingatkan bahwa tidak semua sikap itu bukan aja sikap yang diambil oleh sebagian orang yang mengatasnamakan NU itu benar. Harus diakui bahwa ada yang salah. Akhirnya gitu kalau dianggap liberal, kalau dianggap keluar dari NU dan yang lainnya, anggapan itu yang bukan bisa dipikir. Al-haqqu fawqal jami', kebenaran di atas segalanya. Ini kalau salah milih dong, awal. Kalau selalu menuntut dengan itu, dan memang saya salah, ingatkan saya dan tunjukkan salah saya gimana, dan kita diskusikan. Memang buat, tapi kita mikirnya bahwa ridho Gusti Allah menjadikan Nabi yang harus membesarkan musyawarah. Jelas ya? Apa masalah solidaritas gini solidaritas? Gara-gara Pak Yusuf. Oh enggak, selanjutnya. Setengah kali Gus, Oke. Niki terkait masalah penceramah Gus ya. Sering terkadang kula mengikuti seorang penceramah atau dai itu terkadang saat menyampaikan materi tidak terasa, mungkin saking enaknya menyampaikan terkadang timbul semacam apa ya, provokator gitu ya, manas-manasi. Lah kita sebagai mustami' terkadang dilema ketika menjembai seperti itu, apakah kita berkewajiban menghentikan ya, atau karena kita takdim menunggu
sampai selesai atau bagaimana sikap kita? Matur suwun Gus. Wah ini lagi kasus nih. Wonten penceramah tapi isi ceramahnya tadi memprovokasi, bikin masyarakat ribut misal. Kita sebagai muslimah gimana untuk bersikap? Kalau memang bisa mengingatkan dengan baik, monggo mengingatkan dengan baik, mungkin dengan tulisan, mungkin dengan teguran bisik-bisik, ampun sampai menghentikan. Nek menghentikan itu juga kurang baik. Kenapa? Memang dia punya salah yaitu provokasi, tapi seenggaknya kita masih mendapatkan banyak ilmu selain provokasi tadi. Maka nggak seharusnya langsung kita hentikan. Dan zaman Kanjeng Nabi SAW tidak ada yang namanya menghentikan pengajiannya orang. Sampai sahabat gimana, zaman para tabiin gimana, zaman tabiin gimana. Wonten aliran yang dianggap sesat yaitu Mu'tazilah. Wonten aliran yang dianggap sesat yaitu Jabriyah, Qadariyah. Munculnya Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah itu muncul di masjid yang sama di mana orang Ahlussunnah juga mengkaji. Artinya ketika Mu'tazilah muncul di masjidnya orang Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang mengusir mereka, dibiarkan mengaji. Lalu kok? Soalnya memang semuanya punya hak untuk memberikan pendapatnya, secara ilmiah. Tapi setelah mengkaji, setelah ngomong baru didebat atau di tengah majelis diingatkan dengan halus seperti itu caranya. Tapi ini sampai mengusir atau menghentikan itu kesannya adalah membenci orangnya. Ini bisa timbul fitnah. Terus nih membuku loh, misal memang orangnya memprovokasi, bisa diingatkan dengan halus, mungkin dengan tulisan atau dengan diksi biar tidak diteruskan ngomong masalah itu dan ngomong yang lain. Cukup. Dan memang nggak bisa seperti itu. Memang setelah orang yang ngomong, kita harus bisa menenangkan masyarakat dan seterusnya. Maka itu kembali kepada kebijaksanaan panitia ataupun ulama di daerah masing-masing. Jelas ya? Yang jelas jangan sampai perusahaan ini pecah belah. Harus islah dan dilbain. Ini mau yang disebutkan islah, mendamaikan antar manusia, antar kelompok, antar instansi, antar pihak kita damaikan. Kita harus selalu ingat bahwa ini memang ikhwan. Tapi yang harus juga saya sampaikan masalah masalah mengkritik, entah itu organisasi yang kita ikuti ataupun organisasi yang lain. Niat kita bukan membenci organisasinya ataupun individunya, kita hanya membenci kesalahan. Sering kalau sampaikan kita membenci perilaku, bukan membenci pelaku. Pelaku jadi ngomong itu benar. Pelaku ini oleh hidayah jadi benar. Tapi perilaku ini salah. Kita hanya membenci perilaku, bukan membenci pelaku. Jelas ya? Alhamdulillah. Monggo. Bagaimana? Sabar. Tapi kadang itu nyambung yang kita ulama yang di sekitar itu diem aja. Nah itu masalahnya, sudah tahu kalau salah mengenai sehingga si kurang ini kembali lagi provokasi. Kita tidak bisa, memang kadang-kadang ada ulama yang diam, tapi kita tidak bisa langsung memvonis bahwa dia diam saja. Mungkin dia memikirkan efek yang lain atau gimana, harus kita konfirmasi dulu. Yai, Ustaz, kenapa dengan kok diam saja? Kalau memang karena tidak berani, ya kita beri dukungan biar berani. Kalau memang mungkin karena merasa itu juga benar, ini pun kita yang merasa salah kita atau merasa bahwa itu salah kita mendiskusikan. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis bahwa kiainya atau ulama di daerah tersebut menemuai tidak. Mungkin ada alasan yang tidak kita tahu. Jangan sesegera atau jangan terlalu terburu untuk memvonis orang. Itu juga penting. Jelas ya. Makanya kita bisa membedakan antara perilaku dan laku, enak nantinya. Mungkin perilakunya Pak Kiai tadi keliru, tapi pelakunya tetap kita hormati. Kenapa kok perilakunya nggak langsung menenangkan masyarakat sebesar? Tapi pelakunya itu Pak Kiai kita hormati. Akhirnya kita tanya, Yai kenapa kita jelas ya. Kadang-kadang fitnah itu nggak harus ditanggapi secara cepat. Kasusnya di fitnah masalah translucu ini. Kalau pribadi nggak langsung menanggapi, meskipun kalau langsung mengumpulkan ada beberapa
kritik untuk pesantren sekitar ada 30-35 kritik untuk pesantren. Tapi kalau nggak mau langsung menanggapi, kenapa? Soalnya di zamannya Kanjeng Nabi SAW tadi ketika Sayyidatina Aisyah di fitnah, Rasulullah itu bukan langsung menanggapi, tapi Rasulullah menunggu fitnahnya reda terlebih dahulu baru ditanggapi. Ketika kita menanggapi sebuah masalah di tengah panasnya masalah tersebut, kita nggak bisa memperbaiki, tapi kita malah memperkeruh. Makanya lebih baik diundur. Kemungkinan Pak Kiai atau Pak Ustadz yang tidak langsung menanggapi mengikut ayat diajarkan Kanjeng Nabi, tunggu fitnahnya turun. Fitnah itu baru kita menjelaskan. Soalnya semua orang sudah mulai tenang. Jelas ya? Alhamdulillah. Mungkin saja manfaatnya. Amin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadil ardu ardullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadil ardu ardullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadil ardu ardullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqta'an ya akramal khalqi man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil habibi wa la yaqdiqa Rasulullah idauka idal karimu tajalla bismi mumtadi ya Rabbi bil Mustafa ballim maqasidana wa lana nama ya wasi'al karami ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna fatub alaina taubatan sirri kulli hubba fasulana al-awrati wa haminin rawati wa fidri walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba awjiratin aw suhbah wal muslimina ajma'na min rabbi yasma' falahu wujudan man nala biktisabin minna bil mustafa rasulin a'dami kulli صلى وسلم ربي عليه أنت عبدي وآله وصحبه عدد قدس الحب والحمد للإله في البدء والتناي والحمد للإله في البدء